اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں بتایا ٹرین پر حملہ گھناؤنا، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ سلامتی کونسل ارکان بزدلانہ اور سفاک دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں 26 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ مسافروں کو یرغمال بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کو کی جلد اور مکمل صحتیابی کی دعا۔ اعلامیے میں کہا گیا BLA نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ اس کی مجید بریگیڈ نے کیا۔ کسی بھی مقصد کے تحت دہشت گردی کا کوئی بھی عمل ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل ارکان ہر قسم اور ہر شکل میں دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ارکان نے زور دیا مرتکب افراد، منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام ممالک عالمی قانون سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام ممالک عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کریں۔ ٹرین حملے میں 26 افراد شہید ہوئے، 18 سیکیورٹی اہلکار، 3 ریلوے ملازم اور دیگر سویلین تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے 354 افراد کو بازیاب کرایا۔ یہ یرغمالیوں کی رہائی کا کامیاب ترین آپریشن تھا۔ 36 گھنٹے میں دشوار گزار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ آپریشن کیا۔ فورسز نے ایک بھی مخفی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مسافر آپریشن شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ کہا دہشت گردوں کا ایک گروپ خودکش بمبار سمیت ٹرین میں موجود رہا، دیگر پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ زرار کمپنی کے شوٹرز نے سب سے پہلے خودکش حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ ٹرین حملے کے ساتھ ہی دہشت گردوں کی سپورٹ میں انفارمیشن وار بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اس انفارمیشن وار کو بھارتی میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ بھارتی میڈیا سوشل میڈیا سے ٹرین کی پرانی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کرتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے ٹرین پر دہشت گردی کے حملے کو کارنامے کے طور پر پیش کیا۔ AI تصاویر، دہشت گردوں کی دی گئی جعلی ویڈیو دکھا کر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا افغانستان سے ہر قسم کی دہشت گردی کو سپیس ملتا ہے۔ ہمارے پاس فتنہ الخوارج سے متعلق شواہد موجود ہیں۔ کچھ روز قبل مارے جانے والا ایک دہشت گرد بدر الدین افغان صوبے کے گورنر کا بیٹا تھا۔ ایک ہلاک دہشت گرد مجیب الرحمان افغان آرمی کی ایک بٹالین کا کمانڈر تھا۔ دہشت گرد شیطانی قوتیں ہیں، پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے، یہ حقوق کی جنگ نہیں، دہشت گردی ہے۔ ان سب دہشت گرد گروپوں کی نانی رو ہے۔ ان دہشت گردوں نے تمام روایتوں کو پامال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا لبرل اور مذہبی شدت پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ رو نے افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ ماضی میں شدت پسندوں کو رعایت دینے کی پالیسی کی وجہ سے ابھی آج یہ حالات پیدا ہوئے۔ کوئی شخص لاپتہ ہے تو ڈھونڈنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن لاپتہ شخص کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت۔ بوری چھوڑو جان بچاؤ، DG ISPR نے آپریشن کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ پریس کانفرنس کے دوران کامیاب آپریشن کی فوٹیجز میڈیا کو دکھا دیے۔ ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس کی آڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ بندے کو بول رہے ہیں بوری کو چھوڑو جان بچاؤ، وہ بوری اٹھانے میں لگا رہا۔ جوانوں نے ٹرین سے اترنے والوں کو محفوظ جگہ پر بھیجا۔ لوگوں کی تلاشی بھی لی کہ کسی نے بیلٹ نہ پہن رکھی ہو۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی۔ FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے۔ معروف صحافی احمد نورانی، شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ درخانی نامزد۔ تصدیق شدہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام میں بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کا الزام، کالعدم تنظیموں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی میڈیا کی جعلی خبریں پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ FIA سائبر کرائم کی جانب سے مزید اکاؤنٹس کی چھان بین جاری۔ ملکی معیشت کے لیے رواں مالی سال کی سب سے بڑی خوشخبری، مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کو IMF سے $2 ارب قرض ملے گا۔ $1 ارب قرض قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منظوری ہوگی۔ ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا قرض قسط اور کلائمیٹ فائنینسنگ منظوری ایک ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے رقم قسطوں میں ملے گی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد وفد نے درخواست منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اپریل یا مئی میں منظوری متوقع۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے IMF گراؤنڈ ورکنگ کو مانیٹر کرے گا۔ پاکستان نے IMF کو ٹیکس ہدف 600 ارب کم کرنے پر راضی کر لیا۔ ٹیکس ہدف میں کمی سے منی بجٹ کے خدشات ختم۔
पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरबराह होंगे। क्रिप्टो पर वजीर खजाना के एडवाइजर बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPCCI, कानून और IT के विफाकी सेक्रेटरीज बोर्ड में शामिल। एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मैदान में क़यादत का ख्वाहां है। क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की जानिब कदम है। कौंसल सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में एक मौसर खिलाड़ी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी, शफाफियत और जदीदियत को अव्वलियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे और वजीर सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। PTI के बगैर दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके, पाकिस्तान की बात हो तो गैर मशरूत हिमायत करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा। मुत्तहिद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। तहरीके फसाद के होते मुत्तहिद होकर लड़ना मुश्किल है। एक शख्स के बजाय मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कल कौमी असम्बली इजलास में PTI की जानिब से मजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं आया। अमन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है जिससे ये नहीं भाग सकते। तलाल चौधरी ने कहा कि ट्वीट करने वाले सहूलतकारों से भी BLA की तरह निपटेंगे। सूबों की नाअहली का मलबा एजेंसियों या वफाकी इदारों पर न डालें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। पूरी कौम और पीपल्स पार्टी अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दी को शिकस्त दी और बेनकाब किया। मुखालिफत नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं ज़रई शोबा पसमानदा इलाके में भी तरक्की करे। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक होनी चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करना होगा। अगवा बराए तवान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आजम वर्सिक की मस्जिद में धमाका। JUI के ज़िलाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत मुतादिद अफराद जख्मी। तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल वाना पहुंचा दिया गया। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े में मुल्की और गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसकी तहकीकात हो रही है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, हमला आवरों की शिनाख्त में भी पेशरफ्त हुई है। केस की तफ्तीश आखिरी मराहिल में है। कुछ लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान जाली है तो क्या? चेयरमैन कायमा कमेटी, अपोजिशन लीडर और तनख्वाहें लेना गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, अब मैं इनकी कायम करदा रिवायात पर चलूंगा। लिंक डाउन होने के बायस बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश करना मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी खादशात की वजह से जेल से लाना भी मुमकिन नहीं। मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात ना कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एडवोकेट जनरल का अदालत में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो लिख कर जमा कराएं। IG इस्लामाबाद सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। लॉ क्लर्क सकीना बंगश अडियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर। अदालत ने कहा, क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें मिशाल उनकी वकील है या नहीं। क्या बानी PTI को वकालतनामे दस्तखत कराने की इजाजत दी गई या नहीं। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। इस्तगासा बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्ज़मान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकील तैनात कर दिया गया और उन्हें तैयारी के लिए महज एक दिन दिया गया। सरकारी वकील की जरा उनकी न तजुर्बाकारी वक्त की कमी जाहिर करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, ये केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने की नौयत का है। जरा को एक तरफ रखा जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे की तहकीकात। बानी PTI की बहन अलीमा खानम JIT में पेश न हुई। वकील खालिद यूसुफ ने पेश होकर बताया, अलीमा खानम जाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकी, कोई और मुनासिब तारीख दी जाए। JIT ने अलीमा खानम को 19 मार्च को 12 बजे तलब कर दिया।
FIA साइबर क्राइम टीम का नादिया हुसैन के घर पर छापा। नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा होगा। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर FIA अफसर पर रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया था। साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त में कहा गया, नादिया हुसैन को मालूम था कि उन्हें किसी ने जाली अफसर बनकर फोन किया। हकाइक मालूम होने के बावजूद पोस्ट की। नादिया हुसैन के शौहर पर भी फ्रॉड केस में गिरफ्तार हैं। लाहौर में फायरिंग और शहरी पर तशद्दुद की तहकीकात। निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। महकमा दाखिला पंजाब का ओनिक्स सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को शो कॉज नोटिस। कंपनी के दफातर आरजी तौर पर सील कर दिए गए। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख होगा। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीर को तलब। मुगलपुरा में गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने फायरिंग करते हुए शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को हिरासत में लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी अमल एक बार फिर तेज। जराये का कहना है आरिफ हबीब ग्रुप, टब्बा ग्रुप, KYB होल्डिंग और एक और ग्रुप की दिलचस्पी। तीनों ग्रुपों की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। अपनी शराइत पर PIA की खरीदारी में दिलचस्पी। जराये ने बताया तीनों ग्रुपों का मौक़िफ़ है कि FBR, PSO और एविएशन के अरबों के वाजिबात हुकूमत अपने ज़िम्मे ले। IMF ने PIA की निजकारी के लिए जुलाई तक का हदफ दिया। कौमी एयरलाइन की परवाज की लाहौर में एक पहिए पर लैंडिंग का मामला। तैयारी का गायब होने वाला टायर मिल गया। टायर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिमोट पार्किंग के पास मिला। व्हील शॉप टेक्नीशियंस ने ग्राउंडेड 777 जहाज के लैंडिंग गियर के करीब से व्हील मिलने की इतला दी। टायर के जहाज से अलहदा होने की वजह से किसी जानी या माली नुकसान के शवाहिद नहीं मिले। एयरबस कंपनी ने PIA के तैयारी की टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी। मुकम्मल रिपोर्ट तलब। नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले खुद को आई वर्क सिंध की ऐप पर रजिस्टर करें। ग्रेड 1 से 4 तक की पोजीशन का इश्तिहार ऐप में डालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पोर्टल के जरिए साफ शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवान ऐप पर रजिस्टर्ड होकर रोजगार हासिल कर सकते हैं। कहीं और अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं। चंद लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। ये अरबपति हुक्मरान अवाम के नुमाइंदा नहीं हो सकते। ये नहीं जानते बिजली के बिल और बच्चों की फीसें कितने बड़े मसाइल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा रमजान के बाद बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। वजीर आला हाउसेस का घेराव होगा, फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 18 दिन रह गए। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलतों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होली का त्यौहार। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी के लोग रंगों से खेलकर खुशियां मना रहे हैं। लाहौर के कृष्णा मंदिर में एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार। हैदराबाद में भी होली के रंग बिखर गए। शहर में रंगारंग तकरीबात का इनेकाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा ये त्यौहार बहार की आमद का ऐलान और मोहब्बत और अच्छाई की फतह की अलामत है। ये दिन एक मुत्तहद कौम की अहमियत और तमाम शहरियों की शमूलियत को उजागर करता है। भारत में होली पर हिंदू मुस्लिम फसाद का खदशा। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को प्लास्टिक कवर से ढक दिया गया। शाहजहांपुर में 60 से जायद और सुंबल में 10 मस्जिदें ढांप दी गईं। उत्तर प्रदेश के अक्सर अजला में जुम्मे की नमाज का वक्त भी आगे बढ़वाया गया। इंतजामिया ने होली के जुलूस के रास्ते में आने वाली मस्जिदों को प्लास्टिक से छुपाया। गजा में सेहूनी फोर्सेस की जारियत। बैतुल्लाहिया में ड्रोन हमले में 2 बच्चे शहीद। इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है जंगबंदी के बाद से गजा में रोज 3 फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। 13 रोज से गजा में इमदाद की फराहमी बंद। बिजली भी मुअत्तल है। दोहा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम का कहना है हम जंगबंदी के दूसरे मरहले का आगाज चाहते हैं जिसमें इसराइली फोर्सेस को गजा से मुकम्मल तौर पर निकलना होगा। फलस्तीनी तालिब इल्म की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ट्रंप टावर में घुस गए, लॉबी में धरना दे दिया।
ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھائے، مظاہرین کے محمود خلیل کی رہائی کے لیے نعرے، پولیس نے 100 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ یوکرین کو مزید شرائط ماننا ہوں گی، روسی صدر کا جنگ بندی کی امریکی تجویز پر رد عمل۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں پیوٹن نے ریاض کی جانب سے ثالثی کی کوشش کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پیوٹن کا جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر بیان نامکمل ہے، امید ہے روس مثبت رد عمل دے گا۔ شام کا نیا آئین منظور، احمد الشرا نے آئینی مسودے پر دستخط کر دیے۔ عبوری حکومت کی مدت 5 سال، ایگزیکٹو اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوں گے۔ عبوری مدت کے بعد صدر کے پاس صرف ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار رہ جائے گا۔ قوانین کی پاسداری، خواتین کے حقوق کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کو وزراء کے مواخذے کا پورا حق، عدالتی نظام کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ احمد الشرا نے کہا شام کو ایک منصفانہ اور مستحکم ریاست بنائیں گے۔ پاکستان نے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا۔ آفاق خان نے 100 میٹر سنو شوئنگ میں پہلی پوزیشن لی۔ اسکیئر منیب الرحمان نے کراس کنٹری مینس سکینگ کی 50 میٹر ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ روینہ قربان نے خواتین کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ سنو شوئنگ 200 میٹر ریس میں صبور احمد اور علی رضا نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ جلیبی بیچنے والے قومی فٹ بالر کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ہنگو کے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک دیا اور شیلڈ پیش کی۔ وزیر اعظم نے محمد ریاض سے کہا آپ ہمارے ہیرو ہو، جہاں بھی نوکری کرنا چاہیں بتا دیں۔ رانا مشہود کو ہدایت کی جلد از جلد ان کا کام کروایا جائے۔ محمد ریاض خوشی سے نہال، وزیر اعظم کے شکر گزار۔ قومی فٹ بالر مالی مشکلات کی وجہ سے جلیبیاں فروخت کر رہے تھے۔ ویڈیو سامنے آنے پر وزیر اعظم نے بلایا تھا۔ مشن نیوزی لینڈ پر شاہینز ایکٹیو ہو گئے، T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کھلاڑیوں نے کرائسٹ چرچ میں بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی، ایکسرسائز ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔ سیریز کے لیے قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ، الگ الگ سٹائل میں تصویریں بنوائی۔ ٹرافی کی رونمائی بھی ہو چکی۔ 5 T20 کی سیریز کا پہلا مارکہ اس بار کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا۔ PSL سیزن 10 کی چمچماتی ٹرافی کا ٹور شروع۔ دلیومینارا کو حیدرآباد کے نجی سکول لے جایا گیا۔ نمائش پر طالب علموں کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ خوب تصویریں بنوائی۔ ٹرافی 29 مارچ تک 11 شہروں کا دورہ کرے گی۔ PSL 10 11 اپریل سے 18 مئی تک پاکستان کے 4 میدانوں میں رنگ جمائے گا۔ نیشنل T20 کا میلہ سج گیا۔ دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس اور اسلام آباد مد مقابل 16 ریجن کی 18 بہترین ٹیمیں، 3 شہروں میں 39 سنسنی خیز میچ ہوں گے۔ 4 گروپ سے 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل میں جگہ بنائیں گی۔ چیمپئن کا فیصلہ آباد میں 27 مارچ کو ہوگا۔ کراچی کی رمضان نائٹ کرکٹ کے انٹرنیشنل میڈیا پر چرچے۔ کرک انفو نے بفر زون میں رمضان کرکٹ کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو میں ایک ہی سڑک پر 1 2 یا 3 نہیں 30 میچ کھیلے جا رہے تھے۔ پاکستان نے ویتنام کو شکست دے کر ڈیوس کپ جونیئرز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں 2-1 سے فتح سمیٹی۔ سنگلز میں میکائل علی 6-3 اور 6-1 سے کامیاب رہے۔ فیصلہ کن ڈبلز میں حمزہ اور ابو بکر کی جوڑی نے بھی اسٹریٹ سیٹ میں میدان مارا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ کل انڈونیشیا سے ہوگا۔ اور پہلے تراوی پڑھائی پھر پش اپس لگوائیں۔ بالٹیمور کی مسجد کے امام کا نمازیوں کو فٹ رکھنے کا مشن۔ تراوی کے بعد اپنے ساتھ پش اپس لگانے کا کہا۔ کئی لوگ تھک گئے لیکن امام صاحب پش اپس لگاتے رہے۔